to deal with criticism, there's a way that God taught me how to deal with criticism. So I want to share that. 우리가 살다 보면 특별히 또 교회에서 같이 교제하다 보면 가끔 오해받을 때도 있고 또 내가 의도하지 않은 비판을 받을 때도 있고 그럴 때 어떻게 하나님께서 저에게 또 가르쳐 주신 그 크리티시즘이 있을 때 어떻게 딜해야 될까 그런 것들을 그냥 간단히 나누고 그리고 오늘 그렇게 시간을 마쳤으면 좋겠어요. 네. So first scripture that I love and I cherish, it's one of the my principle in my life is Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 6. 너무 많은 분들이 아는 verse지만은 저한테 like my 저도 킹 제임스 바이블을 봐요. 그래서 조금 말이 어려울 수 있지만은 우리 여진 자매가 먼저 한국말로 읽어주시겠어요? Hebrews chapter 11 verse 6 11장 6절. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 이게 너무 this is such critical verse in Christian living. We got to remember first of all that there's no way that we can please God without faith. So it says without faith it is impossible to please Him. The King James Bible, I'm reading King James Bible, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God, whoever who comes to God, they have to believe that He is. That means He exists. He watches. So when sometimes 우리가 어떤 situation이 있을 때, when someone wrongs us, 우리가 억울한 일을 당했을 때, when we go through difficulties that we didn't want, 이런 모든 거를 겪고 있을 때, sometimes even in our success, 할 때 뭐를 기억하냐면 sometimes that we need to believe that He is, meaning He's watching. So when our kids were younger, when they're fighting, they always think they're so 억울해. 억울해가 영어로 뭘까요? They feel wronged. 그런 한국말이 되게 번역하기 힘든 말들이 많이 있어요. 그러니까 I feel wronged. 저 사람이 나에게 뭘 잘못한 것처럼 느끼는 게 억울한 거잖아요. 그러니까 억울해. I feel wronged. When they feel that they're wronged, someone wronged them. 잘못됐다. 그 wrong 그러면 형용사로만 알고 있는데 그렇게 많이 써요. I feel wronged. Someone wronged me. 이렇게. 그래서 I feel wronged when they think they're wronged. 아니면 와가지고 학교에서 엄마 나 cheat 안 했는데 선생님이 내가 그 컨닝한 줄 알아. 이런 거 굉장히 억울한 거잖아요. 그럴 때 우리가 어떻게 하느냐? 그러면 first of all we gotta remember that God saw. 하나님께서 모든 걸 보셨어. So that's faith. That He's watching. He saw everything. He not only saw other people's wrongdoing, but He saw my attitude. He saw my response. So we gotta believe that God sees, God is, He exists, He's watching. 그 다음에 not only that, to please God, we have to have faith that we're believing that God is, but not only that, we gotta believe that He's the rewarder. 여기 뭐라고 쓰냐면, He that cometh to God must believe that He is, that means He exists, we have to believe that He exists, and that He's a rewarder. 근데 뭘 reward 하시냐? 하나님께서 reward 하시는 분임을 잊어버리지 말아야 된다. We gotta believe that He's a rewarder. 근데 뭘 reward 하냐면 that of them that diligently seek Him. Someone, when we diligently seek Him, 그 할 때, when we diligently seek Him 할 때, He's rewarding that. When we have that type of faith, that's pleasing to the Lord. 그래서 그거가 굉장히 필요한가 뭐냐면 어려운 일을 당하고 when we go through difficulties and we know that God's watching and how I respond to that or my attitude that I'm seeking His when my dad 목사님 김용생 목사님이 랭캐스트에 오셔서
when he led our first revival service, 부흥회를 한번 해주신 적이 있어요. 그때 he preached from Second Chronicles 7:14. 우리가 그 preaching을 하면서 뭐라 그러냐면 하나님의 얼굴을 구하는 거에 대해서 preaching을 했어요. Seek His face. 그게 뭘까? 하나님의 얼굴을 구한다는 게 뭘까? 그게 무슨 그 revival service가 엄청나게 powerful했는데 그게 하나님의 얼굴을 구하는 삶이 뭘까가 뭐냐면 we're searching His countenance. countenance가 뭐예요? countenance. 그분의 안색. countenance가 안색이라는 거거든요. 왜냐면 표정을 살핀다는 거예요. Did I just please the Lord? Is He sad about how I responded? Is He happy with my response? 하나님의 표정을 구하는 삶. 그런가 내가 어떤 when I go through difficulties 아니면은 어떤 somebody wronged me, somebody said bad things about me. You know, my response to the Lord, first I gotta believe that God watched everything. So there's nothing I should be 억울해. I should feel wrong because He who's the King of Kings, He saw everything already. And He's fair. He's fair God. So He saw everything. So I'm believing that He saw everything. And then I'm diligently seeking Him. I'm seeking His countenance. Lord, am I pleasing You with my attitude? Is my spirit pleasing You? Are You happy with my response? Are You happy what I'm doing is right? You know? 그런 게 뭐냐면 seeking His face. 근데 하나님 His promise is that He's gonna reward those who seek His face. That's the faith. That's the faith He's looking for. So what we're believing is we're believing that God's gonna reward me when I seek God diligently. So when I go through difficulties, I know God watched everything. And I'm going to respond well because when I seek His face, He's going to reward me. That's the kind of faith that will please God. That's going to be pleasing to the Lord. 그래서 항상 이 Hebrews 11:6가 왜 내가 카운슬 할 때 mostly 쓰냐면 보통 사역할 때 카운슬 하면 무슨 뭐 때문에 카운슬 오겠어요? 남편하고 싸웠든지 시어머니가 못되겠다든지 아니면 성도들끼리 문제가 있다든지 보통 아까 말한 것처럼 억울한 일을 당했다든지 욕을 먹었다든지 잘못 안 했는데 잘못됐다고 누군가 했다든지 아니면 내가 요만큼 잘못했는데 저 사람은 이만큼 잘못했다든지 이런 건데 이럴 때 Hebrews 11:6 that's very basic principle but that's very critical important principle that we gotta believe we gotta have the faith that's pleasing to the Lord but what kind of faith? That we gotta believe that God saw everything He exists there's nothing to be 억울해 about everything because God saw everything. And then we are seeking His face because we want to be pleasing to the Lord and He's going to reward for that faith. 미국에 우리 랭캐스터 베프티스트 좀 하드코어예요. 그 굉장히 컨서버티브. 요새는 조금 달라졌는데 보수적이에요. 그래서 지금은 조금 스쿨 룰이 달라졌는데 거기는 신학교가 있고 학교가 있잖아요. 우리 아이들이 다 이제 초중고 다 나왔고 이제 신학교가 있는데 신학교는 뭐 하나님의 군사들을 트레인하는 거니까 컨서버티브 뭐 할 말이 없지만 초중고도 엄청 보수적이에요. 근데 그 중에 하나 좀 학생들이 잘 안 지키고 왜 그런지 이해 못했던 룰 중에 하나가 You're not supposed to go to the theater, movie theater. movie theater 못 가게. 왜냐면 이유는 뭐냐면 미국 movie theater 한국도 요새 바뀌어갖고 그런 것 같은데 미국 movie theater는 그냥 일단 들어가면 아무데나 들어가면 안 되지만 내가 산 티켓 무비를 가야 되지만 그 안에 들어가면 아무데나 갈 수 있잖아요. 그러니까 뭐 rated R movie, 그 영어로 rated R이라고 그래요. 여기 가면 뭐 19금 rated R movie라 그래요. 그거를. 그러니까 rated R, rating이 R 있고 PG-15, PG-13, 뭐 parental guide, 뭐 부모가 하는 뭐라 그러죠? 가이드? 부모가 허락하는 범위 안에서 15세까지 볼 수 있다, 13세까지 볼 때 PG-13, PG-15, 뭐 rated R 그러면 R은 adult movie야. R가 뭐를 represent 하는지 모르겠어요. 하여튼 rated R movie 있고. 그런데 movie theater 가면은 걔네들 다 노출되는 거잖아요. 그리고 그 커머셜 같은 게 나쁜 게 되게 많이 나오고
그러니까는 내 눈앞에 다윗이 비루한 것을 보지 않겠다 작정한 것처럼 우리가 몸으로 짓는 죄뿐 아니라 눈앞에 나쁜 것을 보는 것에 대해서 그러니까 하나님 앞에 성별된 삶을 살린다는 그런 의미에서 무비띠를 못 가게 하는 거야. 근데 뭐 애들이 뭐 집에서 비디오를 보는데 왜 무비띠를 내가 뭐 레이디드 R 무비를 가려는 것도 아니고 그냥 집에서 뭐 엄마 아빠랑 맨날 뭐 아이스 에이지 이런 거 보는데 그거 무비띠를 가고 싶은데 왜 못 가게 해? 그것도 패밀리 무슨 그런 건데 해갖고 잘 학교에서 못 가게 하지만 지금은 가도 돼요. 근데 그러니까 부모님하고 같이 가도 된다는 표현이 그런데 그 룰이 빠졌어. 지금은 이제 그거를 문제를 안 삼는데 예전에 그랬어요. 근데 혜린이가 친구들 생일 파티에 그 초대받아서 다 어른들하고 그분이 이제 호텔 리조트를 예약해갖고 다 초대해가지고 다 모였어. 다 모였는데 그 학생들이 다 우리 학교 학생들이 모였어요. 근데 학생 다 부모님도 집사님들이고 막 다 이제 미국 분들도 있고 한국 분들도 있고 이랬는데 그 학생들이 모여가지고 막 놀다가 열심히 재밌게 놀다가 오후에 영화 보러 가자고 한 거예요. 그래서 근데 다른 뭐 나쁜 영화 보는 게 아니라 친구들끼리 다 영화 보러 가자고 했는데 우리는 이제 그때까지 영화를 학교에서 보지 말라 그러니까는 안 보는데 이제 다 보니까 혜린이만 되게 곤란하게 된 거지. 근데 혜린이도 너무 보고 싶었지. 가서 보고 싶은데 자기가 이제 마음이 편하지가 않으니까 나한테 물어봐서 아빠한테 물어봐. 아빠가 나한테 물어보니까 아빠가 혜린이한테 갈 수 있지만 아빠 생각에는 너가 또 학교의 룰이 분명히 있고 그거를 완전히 그 deliberately 고의적으로 브레이크하는 일에 참여하는 건 별로 지혜롭지 않고 또 좋은 example이 되는 것 같지 않다 이렇게 했는데 혜린이가 사실은 가고 안 가고 차원이 아니라 혜린이가 안 가버리면 그 말하자면 소위 분위기를 망친다고 그래야 되나? 그리고 또 그 birthday를 당한 아이가 혜린이 때문에 혜린이가 안 가기로 결정한 것 때문에 그 아빠도 걔를 못 가게 한 거야. birthday를 당한 애가 아니라 걔 동생인가? 하여튼 다른 애들은 결국 갔어요 다. 근데 걔도 못 가고 혜린이도 안 간 거야. 그래가지고 근데 혜린이는 사실 막 속상하게 결정한 건 아니고 그냥 네가 결정하는데 아빠 생각은 그래 했는데 그걸 결정을 했어요. 근데 혜린이가 그걸 결정하면서 자기 마음속으로 이 Hebrews 11:6를 기억했대요. 그러면서 혜린이가 뭐라냐면 하나님이 무슨 리워드를 해주시려고 그런 생각을 했대. 내가 이렇게 결정하는 것에 대해서 하나님이 무슨 리워드를 해주시려고 그러는데요. 이런 생각을 하고 안 갔다고 그러더라고. 근데 얼마가 지나지 않아서 우리 집이 이제 바닥이다. 미국은 칼펫이잖아요. 칼펫이면 티미도 알러지가 있고 막 이래가지고 좀 우리가 개도 키우고 그러니까 조금 그거였는데 혜린이가 오랜 동안 그 집의 밑에 바닥을 나무로 깔고 싶어 했어요. 그러니까 여자애들은 그런 게 그런 게 바람이 있잖아요. 근데 마음속으로는 생각을 하고 있는데 그때 하나님 우리 집 바닥 바꿔주실 거예요? 이랬어요. 자기의 소원이 그거니까 바닥 바꿔주실 거라면서 지나면서 그랬대. 근데 몇 주가 지나지 않아서 우리 시아버님이 팀이 알러지가 있어서 우리 집에 와보셨으니까 팀이 알러지가 있다고 바닥을 싹다 바꿔주시고 카빗으로 그래가지고 이거 히브리스 11:6 하면 그 스토리가 항상 생각이 나요. 그러네요. 네, 그래서 너무 어렸을 때 혜린이가 그거를 배웠기 때문에 하나님이 He's a rewarder. 그러니까 우리가 rewarder 애들 가끔 they sometimes come up to me and ask 엄마 when I do certain things in an anticipation for reward is it right? 그러면 내가 상을 바라고 이런 일을 하는 게 옳은 일이야? 그걸 물어봐. 근데 당연하지. 하나님 He wants us to anticipate for His reward. 사도 바울도 그랬고 하나님은 우리가 상 주시는 이심을 바라보는 것을 기뻐하셔. 당연히 하나님이 상 주시는 이심을 바라고 하는 일이 나쁜 일이 아니야. 하나님께서 그걸 바라고 그게 하나님께 pleasing to the Lord 하다고 말씀하셨기 때문에. So that's why I wanted to share that. Hebrews 11:6 and another verse that I always share is Philippians 4:8. 빌립보서 4:8.
이게 이제 우리 verse를 우리 조경수장님 한번 우리 한국말로 한번 읽어주시면 몇 장? 4장 8절 필리핀 4장 8절 4장 8절이요. 네. 빌립보서 4장 8절. 네. 정말로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑할 만하며 무엇에든지 칭찬할 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 네, 한번 영어로 제가 킹제임스 한번 읽어볼게요. 킹제임스 버전으로. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. 이렇게 나오는데 이건 뭐냐면 우리 생각 패턴, thought pattern. 우리는 왜 그런지 무슨 나쁜 생각에 dwell, 영어로 dwell on something 이런 표현을 많이 해요. dwell on, 거기에 살다 이런 표현이잖아요. 그게 뭐냐면 그 생각을 곰곰이 하는 걸 dwell 하다는 표현을 쓰거든요. dwell 하는, 나쁜 생각을 dwell 하는 경우가 너무 많아요. 저 사람이 나한테 왜 오늘 아침에 그런 말을 했지? 나한테 기분 나쁜 일 있나? 그런 상처 준 말들, 그리고 그 동기, 그 다음에 그런 것들에 대해서 너무 곰곰이 생각한단 말이에요. 근데 이 Philippians 4:8은 내가 항상 어떻게 하냐면은 거꾸로 읽어보라 그래요. Do not think on these things. 하나님께서 뭐라 하냐면 think on these things. Whatsoever is pure, whatsoever is honest, whatsoever is true. 이런 걸 쭉 나열하셨는데 Do not think on these things. 이런 거를 곰곰이 생각하지 마. 하는 게 뭐냐면 whatsoever things are not true. 우리는 하나님께서 true인 것만 생각해. Think on these things, whatsoever things are true. 하는데 true가 뭐냐면 참인 거, 진짜인 거. 근데 뭐냐면 우리 뭘 드웰하냐면 그럴지도 모르는 걸 드웰해. 저 사람이 나한테 오늘 쳐다보지 않고 딴 사람하고만 말했어. 나한테 기분 나빴나 봐. 이런 거. That's not true. That could be true, but that's not true. 근데 we gotta think on these things. Whatsoever is true. 사실인 것만 생각. Whatsoever things are true. Whatsoever things are honest. 정직한 거. 확 정직한 거. 거짓이 아닌 거. 그 다음에 whatsoever things are just. 올바른 거. 올바르지 않은 거. just. 공평하지 않은 거. 이런 거에 대해서 곰곰이 생각하지 말라는 거예요. Whatsoever things are not pure. pure하지 않은 생각들을 곰곰이 생각하는 거. Whatsoever things are not lovely. 별로 사랑스럽지 않은 것들을 곰곰이 생각해요. 우리는. 그게 뭘까? 심리적으로 좀 아름다운 생각을 많이 해야 되는데 이상하게 나쁜 생각에 버물. Dwell on those things. We tend to dwell on those things. But Bible says that we need to think on these things. Whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely. Whatsoever things are of good report. 우리는 미국 사람들도 그러겠죠. 근데 미국 사람, 그러니까 제가 유럽에도 살아보고 미국에도 살아봤잖아요. 근데 미국 사람 culture very unique. They're not like Europeans. Europeans pretty much like us. European은 우리랑 비슷해요. 근데 미국 culture는 뭐냐면 very Christian culture. 그러면 그 나라 자체가 크리스천들에 의해서 세워졌기 때문에 되게 이 미국 culture, 지금은 이제 이미그런트가 너무 많이 들어와서 이민자들이 많이 들어와서 culture가 달라졌지만 미국 사람들 이제 원래 미국 사람들 culture는 되게 가십하는 걸 굉장히 매너 없다고 여기는 culture예요. 이제 그거를 어떻게, 그러니까 요새는 달라져 사람들이 달라졌겠지만은 그래서 우리 아이들도 우리는 이제 엄마들이 한국 컬처는 이제 우리끼리면 다른 사람한테 말 안 하는 것도 뭐 편안하게 하잖아요. 예를 들면 야, 쟤 되게 뚱뚱하다. 눈이 좀 이상하게 생겼다. 뭐 이런 거 편안하게 그냥 가습이라고 생각도 안 하고 얘기하잖아. 그냥 사실이니까 뭐 이러면서 우리끼리니까 상처 주는 거 아니니까.
근데 얘네들은 처음에 이제 오면은 엄마 you're so mean. We're not supposed to say those things. 크리스천들은 다른 사람에 대해서 그런 얘기 하는 거 아니야. 그런 이제 자라면서 세상을 알아가면서 그런 sensitivity가 좀 desensitized도 되겠지만은 그런 것들을 우리 크리스천들 좀 갖고 있어. Whatsoever things are lovely. 사랑스럽고 of good report. 칭찬하는 거에 더 많이 생각하지 of good report가 아닌 거. 우리는 어떨 때 누가 잘못한 거를 지적하면 우리가 잘났다고 생각하는 것 같아요. You know, sometimes if we can point out what's wrong, we think we're better than that. You know, but God doesn't teach us to do that. So we gotta think of whatsoever things are of good report. If there be any virtue, 덕이 있는 것들, virtue, 좋은 것들. If there be any praise, 누구 칭찬할 만한 것이 있다 그러면 we're so stingy about praising others. Like the same way, if we praise others, we think it's letting us down a little bit. Like 우리가 다른 사람 어떤 잘했다 그러면 내가 못난 것 같이 느끼는지 인색해 칭찬해. 근데 if there be any praise, 그래서 미국 얘기를 자꾸 해서 미안하지만 저가 미국에서 오래 살다 왔으니까 사람들 언어를 하는 걸 굉장히 잘해요. 은근 한국 문화는 약간 사람들 언어를 하는 건 또 교회에서도 약간 그런 것 같아. 하나님을 언어를 해야지 사람을 언어를 하면 약간 그거에 대해서 조금 약간 뭐랄까 알레르기 반응이 좀 있는 거 그런 것도 있는 것 같은데 사람을 언어를 하는 게 아니라 그분이 하나님을 사랑하는 것을 언어를 하는 거죠. 그분의 이런 virtue, 좋은 것들, 그분이 어떤 good report 이런 것들을 언어를 하는 거를 굉장히 잘해요. 그래서 사람들이 우리가 이제 leadership conference 같은 거 이런 거 하면 항상 굉장히 faithful pastors 이런 분들 honor하고 그분들에게 어워드 드리고 이렇게 하는 것들을 굉장히 잘하는데 이런 것들을 think on these things 해야 된다는 거예요. 그래서 이것도 마찬가지로 우리가 어떤 생각 패턴, 어떤 뭐 시어머니와의 갈등이 있을 때, 뭐 부부간의 갈등이 있을 때, 아니면 교회 성도 간의 갈등이 있을 때 하나님께서 우리가 생각하라는 것만 생각한다 하더라도 그게 엄청나게 다른 많은 문제들을 정리할 수 있는 것 같아요. 그래서 Philippians 4:8는 it's more practical way of our thought pattern. And the third verse, the last verse that I love is Galatians 2:20. That's my life verse. Galatians 2:20. 갈라디아서 2장 20절. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 날이 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들의 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이 말씀은 크리스천 라이프의 완전히 가장 어떤 면에서 핵심, 너무 어렵지만 핵심인 것 같아요. I am crucified with Christ. Sometimes I tell Christians many times, 우리가 완전히 Calvary, 갈보리의 사랑으로 구원받았지만 그게 beginning이지만 Christian living을 잘 살려면 we have to always go back to Calvary. 그 안에서 우리가 완전히 if we're not saturated, how we're saved, how Jesus died for us on Calvary, if we're not saturated, 그 생각으로 포화 상태가 되지 않으면 Christian living 너무 dry 한 것 같아요. 그래서 I am crucified, 예수 그리스도와 함께 나는 못 박겠고 nevertheless 내가 사는 것은 그래서 이 말씀을 언제 가장 실질적으로 배웠냐면 우리 큰 고모, 우리 아빠의 큰 동생, 우리 큰 그러니까 잘 아시게 저보다 더 잘 아셨을 수도 있고 모르실 수도 있지만 우리 엄마가 시어머니가 그러니까 아빠의 어머니가 그 히미플리직 반신불수셨잖아요. 왜 반신불수가 되셨냐면 교회에서 맨날 옛날에 겨울에서 차가운 데서 식사 준비하시다가 예배당에 따뜻한 데 들어오셔가지고 스트로크에 오신 거예요. 그래가지고 뇌출혈 이게 오셔가지고 33년을 반신불수로 사셨어요. 히미플리직이라는 헤미플리직 반신불수로 사셨는데
그러니까 뭐냐면 다리 이렇게 앉아서 끌고 다니시고 엄마가 대소변 다 도와드려야 되고. 근데 할머니가 얼마나 strong person이면은 매일 6시에 일어나서 목욕하셔. 물론 엄마가 씻게 드려야 되지만 6시에 일어나서 목욕하시고 항상 화장 다 하시고 반지 이런 거 다 목걸이까지 끼고 엉덩이를 밀고 다니면서 청소 다 하고 앉아서 식사 준비 다 하시고 할 정도로 엄청난 스트롱한 퍼슨인데, 근데 이제 워낙에 하시고 싶은 것도 많으신데 몸이 마음대로 안 되니까 엄마를 굉장히 괴롭히셨죠. 이 얘기는 나중에 할 일이 있으면 이제 긴 스토리야. 그런데 엄마가 그래서 33년의 할머니를 돌보셨어요. 굉장히 힘드셨는데 엄마는 힘든지도 모르고 우리가 보는 사람이 힘들었지. 근데 힘들었는데 거기다가 그 아빠의 여동생, 바로 밑에 여동생이 목사님 사모님이 되고 싶었는데 이제 신학교도 가셨어요. 근데 결혼을 나쁜 사람하고 결혼을 하게 돼서 아이를 낳고 자세한 내용은 잘 모르겠는데 쫓겨났는지 아이를 뺏기고 쫓겨났는지, 근데 되게 폭력적인 남편이었어요. 그래서 우리 집으로 오셨는데 정신이 요새로 하자 그러면 조현병 그런 정신이 그러니까 그때는 정신분열? 요새는 조현병이라고 하지만 예전 정신분열, 정신착란? 이래가지고 자꾸 엄마가 독을 탔다 그러고 막 이런 그다음 뭔 소리가 들린다고 하고 뭐가 보이고 이런 고모를 돌아가실 때까지 엄마가 데리고 있었어요. 근데 고모는 너무 착한 분이에요. 되게 착한데 그 조현병이 있으니까 다른 사람한테는 안 그런데 우리 엄마가 제일 말을 잘 들어주고 또 엄마가 사모님, 고모가 항상 하고 싶었던 사모님, 엄마가 사모님이잖아. 근데 항상 엄마를 괴롭히는 거야. 엄마가 내 거를 훔쳐갔다 그러고, 그러니까 내가 고모 거를 화장품 훔쳐갔다, 옷을 훔쳐갔다 막 이렇게 하고. 근데 엄마가 반응을 하나도 안 하고 할머니한테만 고생하는데 고모한테도 반응 안 해. 우리는 진짜 어렸을 때 가장 strong feeling 잘하면서 제일 strong 감정 이모션이 뭐냐면 억울함이었어. 너무 억울해. 너무 그리고 분노도 많았어요. 나중에 이제 그런 얘기 할 계기가 있으면 저는 그래서 엄마 아빠가 굉장히 좋은 부모님의 밑에 자랐지만 별로 이렇게 행복한 그걸 뭐라 그래요? 가정 환경? 그 분위기에서 자라지 못했어. 너무 억울한, 그냥 항상 너무 억눌려 있고 화가 나. 할머니한테 화가 나고 고모한테 화가 나고 막 그런. 아빠는 교회만 계시고 아무것도 모르고 내가 맨날 전화해가지고 아빠한테 말하면 아빠가 하나도 모르다가 울고 이거 할머니가 엄마한테 소리 질러. 고모가 아빠는 모르셨어 잘. 내가 알려줘서 알고. 엄마가 얘기를 하나도 안 해. 그것도 억울한 거야 나는. 얘기를 좀 했으면 좀 맨날 당하기만 하니까. 근데 이제 우리 엄마 이런 얘기 하는 거 안 좋아해요. 근데 내가 다 얘기하는지 모르고. 근데 이 verse를 얘기하려고 이렇게 구구절절 하는 게 어느 날 내가 우리 엄마를 보호할 수 있는 사람은 나밖에 없다는 생각이 들어서 고모한테 목이 쉴 정도로 소리를 지르는 거야. 엄마는 반응을 안 하니까. 막 엄마 안 그랬는데 왜 엄마한테 그러냐고. 근데 그게 이제 정신병이라고 생각하면 안 그럴 것 같죠? 살아보세요. 절대 안 그래요. 근데 막 그걸 그래서 막 내가 막 이렇게 하는데 갑자기 이 갈라디아서 2장 20절이 생각나는 거야. 그래가지고 내가 그때 어렸을 텐데 엉엉 울면서 엄마 도대체 이게 무슨 말이야. 그리스도와 함께 내가 십자가 죽었나니 이게 무슨 말이야. 다 아는데 무슨 말인지 아는데 엄마한테 그걸 물어본 거야. 이게 무슨 말이야 도대체. 그때 엄마가 네가 예수님과 함께 죽었다 그 말이야. 죽은 사람이 너처럼 소리 지를 수 있어? 죽은 사람이 무슨 반응을 해. 아무 반응도 안. 예수님과 함께 죽은 거야. 죽고 그 다음에 이제 사는 건 예수님이 너를 통해서 사시는 거지. 네가 육신이 다 나와가지고 이렇게 소리 지르고 이런 거 죽은 게 아니야. 그때 처음에 이 버스를 배웠어요. 근데 이게 참 말이 쉽지 않지만 하나님께서 뭐냐면 아까 말한 것처럼 Hebrews 11:6처럼 내가 하나님께서 리워드 해주신 것을 믿고 그리고 내가 그리스도와 함께 죽는 삶. 그게 크리스천 라이프인 것 같아요. 근데 왜냐면 뭘 믿는 거냐면 하나님은 선하신 하나님. 무조건 참고 꾹꾹 참으라는 걸 하나님이 원하신 게 아니라 하나님이 원하시는 건 나는 I'm a good God.
나는 선한 하나님이고 I'm a good father. 너에게 선한 아버지야. 그래서 네가 나를 신뢰하고 나에게 맡기면 I will take care of it. 내가 알아서 할 거야. 너는 나만 신뢰해. 그게 faith고 그게 reward를 주는 하나님을 바라보는 faith. 그래서 이것을 우리가 잘 삶의 크리스천 라이프에 적용할 수 있다 그러면 너무 mature 크리스천이 되고 되게 열매 맺는 그런 크리스천이 되는 것 같아요. 그래서 제가 뭐 사역을 미국에서 16년 가량을 사동으로 사역을 했는데 욕을 되게 많이 먹은 건 아니지만 가끔 억울할 때가 있잖아요. 원래 나의 김성의 성깔로 했다 그러면 별로 안 나갈 수도 있을 수도 있지만 하나님께서 우리에게 그런 삶을 가르쳐 주신 것이 아니기 때문에 그런 때마다 하나님께서 나에게 어떤 그런 크리티시즘이라든지 아니면 억울한 일을 당했다든지 이럴 때 이런 스크립처럴 베이스에서 가르쳐 주신 방법들이 있어요. 잠깐 외우면서 내가 뭐라고 적었냐면 Grace's way of dealing with criticism. 비판을 딜하는 뭐라 그래야 한국말로 비판을 딜하는 해결은 아니고 마주 대하는 나의 방법 grace. 그래서 왜 grace 했냐면 GRACE 그거를 따가지고 만든 거야. 근데 말이 너무 길어서 생각은 안 나요. 그냥 갖다 맞춘 거지. 그래서 G를 하면 뭐냐면 처음에 G 뭐냐면 give them a break. 그 이런 표현 아세요? Give them a break. Give me a break. Give me a break. break이 뭐냐면 봐줘 이런 거예요. 그러니까 give them a break 그럼 쉼을 줘라 이런 표현 같잖아요. 그게 뭐냐면 그냥 봐줘 넘어가 이런 표현. give them a break. 왜? give them a break. You don't know what they're going through. give them a break because you don't know for what they're going through. 그게 무슨 말이냐면 그 사람들이 지금 뭐를 겪고 있는지 너 모르니까 그냥 한번 봐줘 이런 말. 그게 뭐냐면 어쩔 때 어떤 자매가 아까 말한 것처럼 와가지고 나한테 막 되게 싸납게 했어. 근데 어쩌면 그날 시어머니한테 엄청 뭔 말을 듣고 왔을 수도 있어요. 남편하고 엄청 싸우고 왔을 수도 있고 뭔가 컨디션이 안 좋을 수도 있어요. 나랑 상관없이 기분이 나빴을 수도 있어요. 어떤 목사님이 우리 김상환 목사님이 설교할 때 그런 얘기 한 번 한 적이 있는데 어떤 목사님이 지하철을 타셨는데 기억나시려나 몰라요. 지하철 탔는데 어떤 남자가 아이들 셋이 아이들이 있는데 아이들이 지하철을 막 뛰어다니는데 한마디도 안 하고 아이들을 풀어놓고 있는데 이 목사님이 보니까 무슨 남자가 저렇게 아이를 훈련을 안 하고 저러나 그래갖고 뭐라고 했대. 그랬더니 그 남자가 죄송합니다. 제가 제 아내를 지금 묻고 오는 길이라서 정신이 없어서 그렇습니다. 이렇게 했다는 거예요. 그런 것처럼 you don't know what they're going through. 지금 그들이 무슨 삶의 어떤 여정을 겪고 있는지 모르기 때문에 give them a break. 그냥 한번 봐주세요. 그냥 무슨 그런 일이 있을 때 G. give them a break for you don't know what they're going through. 무슨 일이 있을지 모르니까 그냥 한번 넘어가 주세요. give them a break. 두 번째는 R잖아. G, R가 뭐냐면 realize they can have an opinion about you. 뭐냐면 사람들은 나에 대한 의견을 가질 권리가 있어. 다 우리가 그러잖아. 어떤 사람들 보면 저 사람은 어떤 사람 이런 의견을 가질 수 있잖아요. 그러니까 realize they can have an opinion about you, but they are accountable to God for not loving. 뭐냐면 그들은 사람들에 대해 서로 의견을 가질 권리라고 그래야 되나? 할 수 있지만 근데 they're accountable to God. 하나님께 회개보고를 해야 되는데 뭐에 대해서? 사랑하지 않은 것에 대해서. 근데 그들이 우리가 어떤 사람에 대해서 이런 분이다 그런 오피니언을 가질 수 있지만 우리는 그럼에도 불구하고 그들을 사랑해야 되잖아요. 그러니까 realize that they can have an opinion about you but they're accountable to God for not loving. 그래서 그걸 깨달으라는 거예요. 그 다음에 A가 뭐냐면 ask yourself, 스스로에게 물어보라는 거예요. If there's anything that you cause them to feel the way they do. 뭐냐면 sometimes 어떤 사람들이 저 사모님 아니면 뭐 저 자매님 좀 뭐라 그래 불친절해 뭐 이런다든지 뭐 저 사람은 사랑이 없어 뭐 이런다든지 무슨 이런 비판을 한다 그러면 뭐냐면은 한 번은 ask yourself. 나한테 물어보면 저분이 왜 그런 생각을 갖게 됐지? 분명히 내가 어떤 행동을 한 게 있을 수도 있어.
그러니까 나는 막 억울하다고만 생각할 수 있잖아요. 근데 내가 무슨 어떻게 뭐가 내가 what might have caused them to think the way they do. 내가 무슨 행동과 생각과 표정과 말투나 이런 것들로 그들이 그런 생각을 하게 됐을까를 한번 ask yourself. 왜 물어보냐면 그래갖고 나는 왜 그랬지 뭐 이러는 게 아니라 그걸 깨달으면 내가 그 다음에 I can grow from there. 뭐죠? 그거 learn from it and grow. 거기서 배우고 잘하면 되거든요. 그래서 한번 생각해보면 저도 그거를 한번 어떤 분에게 크리티시즘 하면 생각해봐요. 내가 전혀 그런 의도가 아니었는데 왜 그분이 그렇게 느꼈을까? 그러면 주로 뭐냐면 사랑을 충분히 표현하지 않았을 때 저 사람이 내가 사랑한다는 걸 확실히 알고 있으면 절대 그런 생각을 할 수가 하지가 않아. 근데 물론 뭐 이유도 많지. 바빴든지 정신이 없었다든지 뭐 그냥 그 뭔가 다른 일이 꽉 선점돼 있었다든지 다른 이유가 있었지만 충분히 사랑을 표현하지 않았으면 분명히 그 사랑을 충분히 표현했음에도 불구하고 그런 일이 생기지 않거든요. 그러니까 ask yourself, 한번 examine yourself를 한번 해보라는 거야. 그게 A고 그 다음에 C는 cast all your care upon Jesus. 하나님 예수님께 모든 염려를 던져버려라. 그리고 shake it off. 다 던져버려. Sometimes we all do that. 우린 어쩔 땐 나도 남들 criticize 할 때도 있고 어쩔 땐 남들한테 내가 못하게 할 때도 있고 상처 줄 때도 있고 그러니까 모든 염려를 주께 맡기고 그 다음에 shake it off. 떨건 떨어내고 그 다음에 그렇게 하는 거. 그 다음에 제가 제일 좋아하는 건 E인데 Grace에서 E인데 뭐냐면 encourage예요. 그 뭐냐면 이럴 때 극복하는 넘버원 방법이 뭐냐면 주변에 encourage, 격려가 필요한 사람들이 꼭 있어요. 그 사람들을 찾아서 격려하면 그것이 큰 격려가 돼요, 나한테. 그 다음에 encourage others who are in need of encouragement. 격려가 필요한 사람을 찾아서 격려하고 더 encourage 되는 게 내가 항상 사람들이 와가지고 너무 억울해. 저 사람이 나를 오해했어. 너무 억울해요. 막 이러면 제가 딸한테 우리 애들한테도 항상 하는 말인데 너 다행히 여겨. 뭘 다행히 여겨. 그 사람이 너의 모든 생각을 모르는 걸 다행히 여겨. 그 사람이 모든 생각을 너가 그거밖에 몰라서 그만큼 욕먹었지 모든 생각을 알았으면. 그래서 뭐냐면 근데 뭐가 encourage냐면 우리의 모든 생각을 아시는 분이 있어 없어요? 계시죠. 있잖아요. 근데 그분이 우리를 사랑하시잖아요. 그게 encourage. Be encouraged. 격려를 받으란 말이에요. 하는 모든 생각과 우리의 모든 것을 아는 분이 우리를 그래도 사랑하신다는 것을 격려를 받고 그리고 다른 분들에게 격려가 필요한 분을 격려하라는 거예요. 이게 큰 격려가 돼요. 그래서 진짜 우리가 어쩔 때는 매일 우울하다고 생각하지만 가끔가다 정말 어리석게 그 사람들이 우리의 모든 생각을 알았다 그러면 그것만 비난을 그만큼만 받았겠어. 그래서 그런 우리가 크리티시즘을 대하는 방식. 그래서 하나님께 아까 이게 히브리서 말씀하고 되게 일맥상통하는 말씀들이거든요. 그러니까 하나님께서 이 모든 것을 보셨다는 거, 그리고 하나님께서 우리의 태도를 통해서 하나님의 countenance, 안색을 찾는, 하나님의 얼굴을 찾는 사람에게 diligently, 부지런하게 찾는 사람에게 reward 하시겠다는 그 말씀으로 우리가 크리스천의 삶을 사는 거. 그래서 가끔 사람들 그래, give them a break. 그들이 무슨 일을 겪지 모를 거니까 그냥 봐줘. 그 다음에 뭐라 그랬어요? Realize. 사람들은 그냥 서로 자기 오피니언이 있는 거야. 그거 갖고 막 괴로워할 필요가 없어. 우리도 또 그래. 그 다음에 ask yourself. 내가 그렇게 생각하도록 만든 부분이 어떤 게 있을까? 그리고 거기서 배우고 잘하고 그 다음에 예수님께 모든 걸 맡겨버리고 하나님께 shake it off 하고 우리 그 다음에 encourage. 주변에 격려가 필요한 사람을 격려하고 또 내 모든 것을 아시는 하나님께서 나를 그럼에도 불구하고 사랑하셨다는 사실에서 격려를 받고 그럼 우리가 이런 크리스천 리빙에 사람들과 부딪히는 다른 여러 가지 문제들에 조금 힘을 얻을 수 있을 것 같아요. 근데 제가 이제 항상 자매님들하고도 많이 얘기하지만 크리스천 우리가 왜 짐에 가잖아요. 짐에 가면 처음에 나도 아직 조금 못 쓰겠어. 그래서 지금 장기를 치느라고 운동 못 하는데 계속 워크아웃을 하면 조금씩 이 근육이 생기잖아요. 이런 것처럼 누가 상처를 줬는데 우리가 용서하고 요 프린시플 이런 원리들을 적용해서 한 번 이기잖아요. 우리 크리스천 삶 속에 근육이 생겨요.
그러면 그게 점점 인내가 생기고 잘하고 그러면 너무 신기하게 그런 일들이 또 생기고 또 아픈 일들이 생겨도 극복하기가 점점 더 쉬워져요. 그게 점점 더 예수님을 닮아가는 일인 것 같아요. 물론 그런 일이 없어야 더 좋겠지만 당연히. 그리고 우리 삶 속에서 항상 뭐 잘했지만 항상 욕먹는 거 아니야. 못했기 때문에 욕먹는 것도 있고. 왜냐면 우리 아빠가 항상 하시는 말씀이 크리스천 리빙은 점점 이렇게 예수님을 닮아가는 삶이 아니라는 거예요. 어떻게 하냐면 하다가 실패. 그리고 조금 더 잘하고 실패. 그러다 좀 더 잘하고 실패. 그리고 잘하고 실패. 이런 것들이 왔다 갔다 하면서 점점 예수님을 닮아가는 길이지 우리가 점점 더 잘하고 더 잘하고 이런 것이 아니고 우리가 실패하는 가운데 욕먹지 당연히. 저 사모님 왜 저래? 그렇게 안 봤는데 진짜 저럴 줄 몰랐어. 이러고 또 잘하려고 하는데 또 실패하고 이런 일들이 다 있잖아요. 그런데 그 안에서 그럼에도 불구하고 우리가 다 사람이니까 서로 용서하고 서로 사랑해주고 격려하고 그럼에도 불구하고 이렇게 하면서 자라갈 때 진짜 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 그런 너무 아름다운 공동체가 될 것 같아요. 먼저는 영어 성경 공부반부터 그리고 점점 우리가 교제하는 모든 분들 가정에서 또 이럴 때 진짜 세상에서 찾아볼 수 없는 공동체, 진짜 그리스도인이라는 게 너무 드러나는 공동체. 사도행전에 보면은 밖에서 제자들을 보면 서로 뜨겁게 사랑하는 것을 보고 너희가 내 제자인 줄 알리라 그랬지. 우리가 잃어버린 영혼 사랑하고 교회 오려고 꼬시려고 사람한테 잘하고 이런 것 때문에 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라 안 했어요. 뭐라 그러면 너희가 서로 뜨겁게 사랑하는 것을 볼 때 세상 사람들이 아 예수님의 제자들 달라 이렇게 하는 거예요. 근데 우리가 교회 안에서 믿는 사람들끼리 사랑하기 참 힘들잖아요. 바깥으로 교회 데려오려는 사람한테는 열심히 하는데 잘해주고 막 그냥 김치 담가주고 막 이런 건 잘하는데 교회 안에서 성도들은 왜 그러냐면 우리가 가족끼리 제일 좀 친절하게 하기 어려운 게 뭐 너무 잘 알잖아 속속들이. 우리 교회 또 저번에 봤잖아요. 30년 이상 일어나고 그러니까 반이 뭐야 거의 다 일어났던데 그러니까 어렸을 때 다 알잖아. 너무 속속들이 사람을 다 알다 보는데 근데 사랑은 작정하는 거거든요. 오늘 목사님이 Daniel purposed in his heart 한 것처럼 마음으로 작정한 거. 다니엘이 작정한 것처럼 나는 작정할 거야. 우리 교회 하나님께서 한 몸으로 묶어주신 우리 형제자매들 내가 사랑할 거야. 받아줄 거야. 인내할 거야. 그 사람들이 날 욕해도 나는 하나님을 바라보고 하나님께 상 주심을 보고 내가 사랑할 거야 하는 마음의 작정함. 가정으로. 그럴 때 세상 사람들이 저 사람들 정말 반짝반짝 빛나. 저 사람들 정말 빛과 소금 같아. 예수님의 제자야. 이럴 때 성경적인 원리는 뭐라 그러냐면요. 우리가 맨날 꽃 나눠주고 막 그냥 젤리 주고 이러게 안 해도 날마다 구원받아야 할 사람을 하나님이 더해주신다고. 사도행전에 그랬어요. 그래서 그래도 안 해야 된다는 게 아니라 우리 열심히 우리가 해야 될 바는 무조건 해야 되지만 우리가 정말 예수 그리스도의 제자로서 예수님을 닮아가서 정말 빛과 소금의 역할을 할 때 하나님께서 얘는 진짜 구원받아야 되는데 정말 많은 사람이 할 때 그런 사람들을 우리한테 보내주신 교회에 더해주시는 이런 교회가 진짜 21세기 예수 그리스도께 영광이 되고 하나님의 기쁨이 되는 그런 교회가 될 거라고 생각해요. 우리를 비롯해서. 그래서 잘 살아보세요. 그러면 제가 오늘 기도하고 오늘 마치도록 하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 참으로 감사합니다. 오늘 또 이렇게 오랜만에 우리 진호 형제 네 분이 참 신실하게 이 밤에 선교하는데 또 가족끼리 좋은 시간을 보낼 때 하나님께서 그것과 함께 해주시고 그 하나님께서 그 수고를 갚아주시고 또 격려해 주시고 또 그 내외 분들을 통해서 많은 열매들이 또 주께로 나아가고 또 이 영어 성경 공부를 통해서 또 예수 그리스도를 사람들이 알게 되는 그 일에 사용되어주고 또 우리가 또 영어도 배우면서 또 이 배운 것을 통해서 또 예수 그리스도를 전하고 그런 일들에 사용될 수 있도록 주님 도와주실 간절히 원합니다. 여기 사랑하는 형제자매 하나님께서 함께 이 반에 묶어주셔서 공부할 때 하나님 이분들의 필요를 하나님께서 아시오니 하나님께서 만나주시고 또 오늘 특별히 또 하나님께서 저에게 생각나게 해주신 이 성경
하나님 구절로 하나님의 주신 그 원리들 가운데서 우리가 또 삶을 세상을 살아가면서 맞닥뜨려진 여러 가지 문제들을 하나님이 원하시는 방법대로 태도로 잘 풀어가는 우리가 될 수 있도록 주님 도와주길 간절히 원합니다. 오늘 공부 정말 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 너무 빨리 끝났나요? 아니요, 각 말씀 하나하나가 그냥 독립적으로 그렇게 말씀 전해주셔도 너무 좋으실 것 같아요. 너무 좋은 말씀이었어요. 그래서 다 알아듣고 막 다 쓰면 좋은데 영어를 다 못 알아들어가지고 다 쓸 수가 없다. 사모님 너무 막 다음에 중요한 한번 말씀을 반복 하시려고. 언니 히브리서 아까 몇 장? 11장 6절. 11장 6절. 네. 그 다음에 빌립보서 4장 8절. 갈라디아서 2장 20절. 그리고 그레이스. 네, 그레이스는 이거는요 제가 네. 내가 스스로 생각하려고 아, 해도 너무 말이 많아갖고 어려워. 그래서 내가 하려고 그랬는데 G 그러면 give them a break. 그래, give them a break. 그러면 그냥 봐줘. 그들이 무슨 일을 겪고 있는지 몰라. 그냥 한번 넘어가줘. 그럴 수도 있지. 이런 네. 맥락에서 그 다음에 R은 realize. 뭘 깨달으냐면 사람들은 각각 사람들에 대한 의견, 견해를 가질 수 있고 근데 그들이 하나님 앞에서는 사용하지 않은 부분에 대해서는 각각 accountable이라는 말이 있어요.